వెల్కమ్ టు స్టూడియో ఇన్ తెలుగు. ముందుగా హెడ్లైన్స్. ఏజెంట్లు సులువుగా కేంద్రాలకు చేరుకోవడానికి ప్రణాళిక త్వరగా సిద్ధం చేయాలంటూ ఎన్నికల అధికారి సుమిత్ కుమార్ ఆదేశం. తణుకులో 2 అంతర్జిల్లా నేరస్తులను అరెస్ట్. 47 లక్షల విలువైన వెండి వస్తువులను స్వాధీనం. టీడీపీ బూత్ ఏజెంట్ వాహనాన్ని ధ్వంసం చేసిన దుండగులు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిశీలించిన టీడీపీ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి మాధవిరెడ్డి. ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే, కౌంటింగ్ సిబ్బంది, పోటీలో ఉన్న అభ్యర్థులు, ఏజెంట్లు సులువుగా ఓట్ల లెక్కింపు కేంద్రాలకు చేరుకోవడానికి పక్కా ప్రణాళికను సిద్ధం చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ మరియు జిల్లా ఎన్నికల అధికారి సుమిత్ కుమార్ సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు. స్థానిక వశిష్ఠ సమావేశం నందు జిల్లా కలెక్టర్ సుమిత్ కుమార్, జిల్లా సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ అజిత్ వేజెంట్ల సంయుక్తంగా రిటర్నింగ్ అధికారులు, ఎస్పీ, డిపిఓలతో సమావేశమై కౌంటింగ్ ఏర్పాట్లను సమీక్షించారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ మాట్లాడారు. Candidate vehicles up to the gate, and in Vishnu College, allowing the candidate vehicles, not all the independents. It is also being made clear. Okay. So how you basically reach at the counting center at 6 o'clock? Shall they reach in your vehicle? Shall they come along with you? Shall they come in candidate vehicle? We have to find out. Okay, it starts from there. Asha. Now again, once vehicles reach your vehicle, reach your candidate election agent comes in, the candidate agents have come, and maybe 7:30, 7:45, by 8 o'clock you move EVM, you don't start the counting, you only start the counting on post ballot, after 5 to 10 minutes later you start EVM counting. So that means your chief election agent and other counting agents have to reach. If chief election agent may arrive early, but counting agents may not arrive. They will come at 6:15, they will come at 6:30, they will come at 6:45, they will come at 7, some will come at 7:50. That's why I request you that on 3rd, everybody should open the control room, give a duty and start calling all these counting agents and Ravani. Okay, you will have a phone change. With the 3rd, the BJP candidate is doing one workshop with all the counting agents to just clear their doubt. సో ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం మా మీటింగ్ సూపర్వైజ్ చేస్తాము. ఏమైనా సే సంథింగ్ ఎక్స్‌వైజెడ్ ఆర్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ బిట్వీన్ 400 to 500 కౌంటింగ్ యూనిట్స్. బికాజ్ ఇప్పుడు వరకు నాకు 500 అంటే ప్రతి ఒక్క కాన్స్టెంట్. దట్స్ వై యూ హ్యావ్, అండ్ దట్స్ వై ద పాయింట్ ఐ వాంట్ టు సే ఇస్ దట్ సపోజ్ వస్తే 150 మీకు వస్తే 250 నుంచి వస్తారు. విచ్ ఇస్ 20%. So on an average, ఒక్కొక్క కాన్స్టిట్యున్సీలో 350 to 400 మెంబర్స్ వస్తున్నారు. దట్స్ ద ఐడియా. నా 350 to 400 మెంబర్ ఫస్ట్ దిగాలి అక్కడ ఫస్ట్ ఫ్రిస్కింగ్ ఉంటుంది, మళ్ళీ సెకండ్ ఫ్రిస్కింగ్ ఉంటుంది. దెన్ నా ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు ఎన్షూర్ దట్ ఎవ్రీబడి రీచెస్ బై 7:30, 7:40 రావాలి. సపోజ్ ఇఫ్ దే ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద బస్, దట్ మీన్స్ ఫస్ట్ మూమెంట్ షుడ్ బి లిటిల్ బిట్ ఫాస్ట్. And the bus should be like go and come back as early as possible. Second moment, and the ROs and DSPs are properly ensuring that people are frisk. Myself and SPM is divided to work. So I think that if there is some issues are there, some speed less is there, if more vehicles are required, we will immediately use all the ROs vehicles. And we may use the RO and the AROs vehicle also after proper checking, after seeing that yes, both as speed is important, so we will be checking it. We will be able to come on time. Give me analysis here. And that's why coming here. Exit poll results వచ్చే దగ్గర నుండి any information that anybody has kindly share with the concerned SHOs కానీ మన DSPs అన్ని లెవెల్స్ లో చెప్పేస్తే వాళ్ళకి passing on information ఏ లెవెల్లో what is their plan అనేది. So most importantly for law and order success and to ensure that there are no incidents from first itself, we have to information flow. Second thing is, in case there is some police authority, so magisterial powers ever దగ్గర ఉంటాయి అనేది designate చేసుకుంటే that would be useful for all of us. From during poll day, like the magisterial powers were given to the ROs because ఎన్నికల కౌంటింగ్ సందర్భంగా ఎన్నికల కమిషన్ ఆదేశాల మేరకు పొద్దుటూరులో ఆంక్షలు విధించామని ప్రొద్దుటూరు డీఎస్పీ మురళీధర్ పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ప్రొద్దుటూరు డీఎస్పీ మురళీధర్ మాట్లాడారు. ముఖ్యంగా
మాకు దగ్గర ఉన్న సమాచారం మేరకు కొంతమంది మేము ట్రబుల్ మాంగర్స్ని మేము లిస్ట్ అవుట్ చేయడం జరిగింది. టీడీపీ, కాంగ్రెస్, వైసీపీ అన్ని పార్టీలకు సంబంధించిన వాళ్ళ యొక్క లిస్టు మేము తీసుకోవడం జరిగింది. దాంట్లో కొద్దిగా కొందరు విషయాల్లో కఠినంగా వ్యవహరించడం జరుగుతుంది. ఈరోజు వరకు అందిన సమాచారం మేరకు మేము దాదాపు 135 మందిని లిస్ట్ అవుట్ చేశాం, ఇరు వర్గాల వారిని. దాంట్లో అందరినీ బైండ్ ఓవర్ చేయించడం జరిగింది. 2-3 ఎక్కడో బెంగళూరు గింగళూరులో ఉన్నారు వాళ్ళు తప్ప. కొద్దిగా అగ్రెసివ్గా ఉన్న వాళ్ళని మేము కొద్ది మందిని గుర్తించాము, దాదాపు 18 మందిని. వారిని కూడా మేము కొద్దిగా కట్టడి చేయాలనే ఉద్దేశంతోన కొన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాము. కొంతమందిని ఇంకా దాంట్లో అగ్రెసివ్గా ఉండి 3వ తేదీ వరకు మాకు ఏమన్నా ఇబ్బంది కలిగించే వాతావరణము సృష్టిస్తున్నారు అనే ఒక సమాచారం తెలిసి మాత్రం ఆ రోజు నైట్ లోపల కూడా కొంతమందికి ప్రొద్దుటూరు జిల్లా బహిష్కరణ కూడా ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. ఇది ఫస్ట్ టైమో ఏమో మాకు తెలియదు, కానీ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ బట్టి కొంతమంది మీద మేము కఠినంగానే వ్యవహరిస్తున్నాము. ట్రబుల్ మాంగర్స్ మీద అభ్యర్థులకి పూర్తి స్వేచ్ఛ ఉంది, పూర్తి రక్షణ కల్పిస్తాము. పూర్తిగా వాళ్ళు కౌంటింగ్ పోయి రిటర్న్ వచ్చే వరకు ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థులతో కూడా రక్షణ కల్పిస్తాము. సదరు వాళ్ళకి ప్రత్యేకమైన పోలీస్ ఎస్కార్ట్ని ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఆ ఎస్కార్ట్లోన వాళ్ళు ఆ కౌంటింగ్ కార్యక్రమానికి హాజరు కావచ్చు. మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేదానికి కూడా మేము వాళ్ళకి రక్షణ, ఎస్కార్ట్లు అవన్నీ కూడా చేయాలని డిసైడ్ చేశాము. రేపటి నుంచి పూర్తి స్థాయిగా బందోబస్తు అమల్లోకి వస్తుంది. రేపటి నుంచి ఎగ్జిట్ పోల్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని కూడా ఈవినింగ్ టైమ్స్ అంతా కూడా మేము పెట్రోలింగ్ ఎక్కువ ముమ్మరం చేస్తున్నాము. మనకు ఇతర జిల్లాల నుంచి కూడా ఫోర్స్ రావడం జరిగింది. ఈ ఫోర్స్ అన్ని డిప్లాయ్ చేయడం జరిగింది. రేపు ఎల్లుండి కూడా ఎవరైనా వైలేషన్ చేసి ఏదన్నా కొద్దిగా అల్లరి మూకలు వ్యవహారంగా వ్యవహరిస్తారని తెలిస్తే వాళ్ళ మీద కూడా ఇంకా కొంత కఠినమైన చర్యలు తీసుకోబోతున్నాము. బైండ్ ఓవర్లు చేస్తున్నాము. బైండ్ ఓవర్ చేసి కూడా కొంతమంది కేసుల్లో ఇరుక్కున్నారు. అటువంటి వారి మీద ఆస్తుల్ని జప్తు చేయడానికి ఆర్డర్స్ కూడా రెడీ చేశాము. కొద్దిమందికి అవి కూడా ఆర్డర్స్ సర్వ్ చేశాము. వాళ్ళ ఆస్తులు కూడా ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకోవడానికి ఒక 3-4 ఆర్డర్స్ కూడా వచ్చాయి. అవి కూడా అందరికి సర్వ్ చేస్తాం. ఇన్ని చేస్తున్నాము అంటే కేవలం ప్రొద్దుటూరులో ప్రశాంత వాతావరణం నెలకొనేదానికి మా యొక్క ప్రయత్నాలు. చెప్పడం వేరు, చేయడం వేరు. కాబట్టి దయచేసి ఆల్ పార్టీస్కి విజ్ఞప్తి మరొక్కసారి, ఎవరు కూడా విజయోత్సవాలు, ర్యాలీలు జరుపుకోకూడదని, ఓడిన వారిని రెచ్చగొట్టే విధంగా ఎవరు చేయకూడదని మా యొక్క విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. మా యొక్క సూచనలను, సలహాలను పాటిస్తారని ఆశించి ప్రొద్దుటూరు టౌన్ కానీ మండలాలు కానీ ప్రశాంతంగా ఉండేదానికి అందరూ సహకరిస్తారని ఆశిస్తున్నాము. థ్యాంక్ యూ. కడప జిల్లాలో సమస్యాత్మకమైన నియోజకవర్గం జమ్మలమడుగులో ఎన్నికల కౌంటింగ్ సందర్భంగా భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు డీఎస్పీ యశ్వంత్ తెలిపారు. జమ్మలమడుగు అర్బన్ పోలీస్ స్టేషన్ లో మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఆయన మాట్లాడారు. ఈ హౌస్ అరెస్ట్ ఆల్రెడీ సుమారు ఒక 78 మెంబర్స్ ని ట్రబుల్ మాంగర్స్ మేము ఐడెంటిఫై చేసాం. వాళ్ళందరినీ కూడా మేము ఎవరైతే గొడవ చేస్తారనుకున్న వాళ్ళందరినీ కూడా మేము ఎటువంటి రిస్క్ తీసుకోకుండా వాళ్ళందరూ కూడా మేము ప్రివెంటివ్ అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఒక 32 మందిని ఆల్రెడీ ఐడెంటిఫై చేసాం ప్రివెంటివ్ హౌస్ అరెస్ట్ కోసం. ఒక 6గురిని జిల్లా బహిష్కరణ కోసం కూడా మేము ప్రపోజల్ పెట్టడం జరిగింది. ఎవరైతే మనకి ప్రీవియస్ ఎలక్షన్ లో, మన ఎలక్షన్ అప్పుడు కానీ, ముందు ఎలక్షన్ అప్పుడు కానీ కేసు నుండి మాకు కొంచెం కూడా స్మెల్ వచ్చినా కూడా వీళ్ళకి ఏదైనా అవకాశం ఉంది చేసే వాళ్ళందరినీ కూడా మేము ప్రివెంటివ్ గానే, ముందు జాగ్రత్తగానే వాళ్ళందరూ మా కస్టడీలో తీసుకుంటుంది. June 4th మనకి కౌంటింగ్ అనేది అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యూన్సీ సంబంధించి కడపలో జరుగుతుంది. దీనికి సంబంధించి June 4th జమ్మలమడుగు టౌన్ మొత్తం కూడా కర్ఫ్యూ 144 సెక్షన్ ఉంది కాబట్టి ఎలక్షన్ కమిషన్ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం కంప్లీట్ కర్ఫ్యూ ఉండబోతుంది. కంప్లీట్ కర్ఫ్యూ అంటే ఈ షాప్స్ వాళ్ళందరూ వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళు కూడా వాలంటరీగా ముందుకు వచ్చి వాళ్ళ షాప్స్ అన్నింటినీ క్లోజ్ చేయడం జరుగుతుంది. 5 and more persons ఎక్కడ కూడా గుమ్మికూడకూడదు. అన్ని కూడా ఈ జమ్మలమడుగు లోపలికి వచ్చే మెయిన్ దారులన్నీ కూడా మేము చెక్ పోస్ట్ పెట్టి కటాఫ్ చేస్తాము. ఏదైతే బైలైన్స్ ఉన్నాయో వాటిని కూడా కన్సెక్ట్ నాకు కావాల్సి అని చెప్పి ప్రతి బైలైన్ కూడా ఒక 11 దారుల వరకు కూడా మేము చూసాము. వాటిని అన్నిటి కూడా కటాఫ్ చేసి ఎటువంటి మొబిలేషన్ కూడా జమ్మలమడుగు టౌన్ లోకి రాకుండా మేము చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా పెట్రోల్ బంక్స్ వాళ్ళకి, ఫైర్ క్రాకర్ షాప్ వాళ్ళకి మేము నోటీసు జారీ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళందరూ కూడా
లూజ్ పెట్రోల్ కానీ ఫైర్ క్రాకర్స్ కానీ ఎక్కడ సేల్ చేయకుండా మాకు సహకరిస్తున్నారు ఇప్పటివరకు. అండ్ ఎవరైనా కూడా ఎవరు ఏ పార్టీకి వచ్చినా కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా జమ్మలమడుగు టౌనే కాదు అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యూన్సీ ఎక్కడ కూడా విజయోత్సవ ర్యాలీలు జరపడానికి వీల్లేదు. మనకి 6 వరకు 144 సెక్షన్ ఎంసీసీ కోడ్ అనేది అమల్లో ఉంటుంది. 6వ తారీఖు వరకు కూడా ఎటువంటి వాటికి కూడా పర్మిషన్స్ అనేవి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇవ్వలేదు. దయచేసి ప్రతి పార్టీ వారు మాకు ఈ విషయంలో సహకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. పశ్చిమ గోదావరి తణుకులో 2 అంతర్జిల్లా నేరస్తులను అరెస్ట్ చేశారు. తణుకు రూరల్ పోలీసులు 47 లక్షల విలువైన వెండి వస్తువులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. తూర్పు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలతో పాటు ఏలూరు, కోనసీమ జిల్లాల్లో నేరాలకు పాల్పడిన నిందితుల వద్ద 600 గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలతో పాటు 13 కిలోల వెండి ఆభరణాలు, 2 బైకులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. స్వాధీనం చేసుకున్న సొత్తు విలువ 47 లక్షలు ఉంటుందని వెల్లడించిన తణుకు రూరల్ సిఐ నాగేశ్వరరావు, నిందితులు భీమవరం పట్టణానికి చెందిన పందిరి వెంకటనారాయణ, తణుకు పట్టణానికి చెందిన నగరపు ఈశ్వరరావుతో పాటు పాత నేరస్తుడైన పందిరి వెంకటనారాయణకు హత్య కేసులో జైలుకు వచ్చిన ఈశ్వరరావుతో పరిచయం ద్వారా చోరీలకు పాల్పడ్డారు. గత 6 నెలల వ్యవధిలో 15 నేరాలకు పాల్పడిన నిందితులు తణుకు అజ్జరం రోడ్డులో నిందితులను అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించారు పోలీసులు. 6 నెలల కాలంలో జరిగినటువంటి హౌస్ నేరాలకు సంబంధించి ముద్దాయిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అతను సుమారు మన వెస్ట్ గోదావరి, ఈస్ట్ గోదావరి, కోనసీమ జిల్లాల్లో సుమారు 15 ఇంటికి సంబంధించిన నేరాలు చేసి జరిగింది. అతని దగ్గర నుంచి సుమారు 600 గ్రాముల వరకు బంగారం, అలాగే 14 కేజీల వరకు వెండి వస్తువులు రికార్డు చేయడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ఈ సెషన్ ఏర్పాటు చేసింది. ముఖ్యంగా వీళ్ళు ఎంఓ ఏంటంటే వీళ్ళు ముందు ఇంటి సాయంకాలం పూట బైక్ మీద వెళ్ళి ఏ ఇల్లు తాళాలు వేసిందో వాటిని రెక్కీ చేసుకుంటారు. రెక్కీ చేసిన తర్వాత నైట్ వెళ్ళి సెకండ్ సినిమా అయిన తర్వాత వీళ్ళు ఆ ఇంటిని రెక్కీ చేసి దీన్ని ఏదైతే ఉందో ఆ ఇంటికి లోపలికి వెళ్ళి దొంగతనం చేయకుండా సుమారు మన ఈస్ట్ గోదావరి, వెస్ట్ గోదావరి సంబంధించి పాలకోడేరు, అలాగే ఇరగవరం, అలాగే పైటపర్రు, తణుకు రోడ్లు, అలాగే పెనుమంట్ర లిమ్స్లో నేరం చేశారు. అలాగే 600 గ్రాముల బంగారం వస్తువులు, అలాగే 2 బైకులు, ఒకటి యాక్సిస్ బండి మీద వెళ్ళేవాళ్ళు, అలాగే గ్లామర్ బండి మీద వేసుకుని వెళ్ళి ఈ నేరాలు పాల్పడేవాళ్ళు. ఆ బండ్లు కూడా ఈ సందర్భంగా సీజ్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళ దగ్గర నుంచి, వాళ్ళ పొజిషన్ నుంచి. అలాగే ఈ ప్రజలకు అందరికీ విజ్ఞప్తి చేసేటే ఎవరు కూడా ఇంట్లో విలువైన వస్తువులు, బంగారం వస్తువులు, అలాగే నగలు కూడా ఇంట్లో పెట్టుకోవద్దని, అలాగే ఏదైనా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా బయటకు వెళ్తే కంపల్సరీగా ఎవరో ఒకరిని వాళ్ళకి సంబంధించిన వాళ్ళు పెట్టేసిన ఎవరో ఇంట్లో ఉంచి వెళ్ళాలని, లేకపోతే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా వెళ్ళాల్సి వస్తే పోలీసు వారికి ఊరు వెళ్తున్న విషయాన్ని ఇంటిమేట్ చేసి వెళ్ళాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. రెగ్యులర్గా ఈ ప్రాపర్టీ వాల్యూ సుమారు 47 లక్షల వరకు ఉంటుంది. ఈ ప్రాపర్టీస్ని ఈ దొంగల ఇద్దరి దగ్గర నుంచి జరిగింది. ఈ దొంగల్లో అతని పేరు పందిరి వెంకటనారాయణ. ఇతను ఆల్రెడీ జూనైల్స్ నుంచి, చిన్నతనం నుంచి భీమవరం ఏరియాలో దొంగతనాలకి అతను భీమవరం ఏరియాలో పుట్టాడు. వాళ్ళ ఫైనాన్స్ అక్కడ ఉంటారు. అప్పటి నుంచి ఇతను జూనైల్స్ చిన్నప్పటి నుంచి దొంగతనాలు చేస్తూ సుమారు ఈ ఈస్ట్ వెస్ట్ గోదావరి జిల్లాల్లో చాలా నేరాలు చేసి జైలుకి వెళ్ళి వచ్చాడు. అతను ఇటీవలే అమలాపురం చేస్తూ అరెస్ట్ చేస్తే అమలాపురం చేస్తూ అక్టోబర్ 12 తారీఖున రిలీజ్ అయ్యాడు జైలు నుంచి 2023 సంవత్సరం. అప్పటి నుంచి సుమారు ఈ 6 నెలలు కూడా అవ్వలేదు, రెగ్యులర్గా 15 నేరాలు చేయడం అనేది జరిగింది. ఇతనికి కోఆపరేటివ్గా జైల్లో పరిచినటువంటి మర్డర్ కేసులో ముద్దాయి ఇతను నగరపు ఈశ్వరరావు అని అతను. ఇతను గతంలో మర్డర్ కేసులో యావజీవి గారి శిక్షణ అనుభవిస్తున్నాడు సెంట్రల్ జైలు, రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైల్లో. ఇతను అక్కడ పరిచయం ఏర్పడ్డాడు. అతను రీసెంట్గా రిలీజ్ అయ్యాడు. రిలీజ్ అయిన తర్వాత వీళ్ళిద్దరూ కుమ్మక్కయ్యి నేను దొంగతనం చేస్తాను, ఆ వస్తువులు వంపెడతాం అని చెప్పి ఇద్దరు కోయిన్సైడ్ అయ్యి ఈ నేరాలు పాల్పడి వస్తువులను అమ్మటం, కొనటం వీళ్ళిద్దరు చేయడం వల్ల ఈ నేరాలు పాల్పడడం జరిగింది. వీళ్ళిద్దరి మీద ఆల్రెడీ మనకి భీమవరంలోనూ అలాగే టౌన్లో కూడా స్ట్రీట్లు కూడా ఉన్నాయి. ఈ నగరపు ఈశ్వరరావు అని అతను మర్డర్ కేసులో జైలుకి వెళ్ళాడు. మన అద్రపు కాలనీ, తణుకు సంబంధించిన అద్రపు కాలనీలో నివాసం ఉంటాడు. అతను కూడా వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఎన్ని వస్తువులు ద్వారా అమ్మించడం ఈ విధంగా జరుగుతుంది. దాంట్లో భాగంగా ఈ ప్రాపర్టీ అంతా రికవర్ చేసింది. హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా పులివెందుల నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా ఆధ్యాత్మిక శోభ సంతరించుకుంది. హనుమాన్ ఆలయాలు జై హనుమాన్ నామస్మరణతో మారుమ్రోగుతున్నాయి. కడప జిల్లా చక్రాయపేట మండలంలోని శ్రీ గండి వీరాంజనేయ స్వామి దేవస్థానంలో హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా తెల్లవారుజాము నుంచి ఆలయానికి పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చారు. వీరాంజనేయ స్వామికి ఆలయ ప్రధాన, ఉప ప్రధాన అర్చకులు కేసరి స్వామి, రాజాస్వామి ప్రత్యేక పూజలను నిర్వహించారు. గండి అంజన్న దర్శనానికి భక్తజనం పోటెత్తడంతో రద్దీ దృశ్య ఆలయాల వద్ద ఆలయ అధికారి ముకుందారెడ్డి, చైర్మన్ కృష్ణతేజ, సభ్యులు భక్తులకు ఇబ్బంది లేకుండా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. అలాగే అంజన్న భక్తులు శోభాయాత్ర నిర్వహించారు.
హనుమాన్ జయంతి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకొని ప్రకాశం జిల్లా చీమకుర్తిలో మెయిన్ రోడ్ లో వెలిసి ఉన్న శ్రీ అభయాంజనేయ స్వామి దేవస్థానం నందు హనుమాన్ జయంతి వేడుకలను అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించారు. ముందుగా స్వామివారికి ఆలయ అర్చకులు శేష శ్రీధర్ శర్మ అభిషేకం, పంచామృతాభిషేకాలు, ఆకుపూజ, చందనోత్సవం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో భారీ ఎత్తున భక్తులు క్యూలో నిలబడి స్వామివారిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు. భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా దేవస్థాన కమిటీ సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేశారు. రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి ఎన్నికల ప్రవర్తన నియమావళికి, ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తికి వ్యతిరేకంగా తీవ్రమైన పదజాలంతో బెదిరించడంతో కేసు నమోదు చేయాలని టీడీపీ సానుభూతిపరులు బోగోలు భాస్కర్ రెడ్డి, రావూరు సుధీర్ డేగా, యశ్వంత్ రెడ్డిలు వేరువేరుగా లిఖితపూర్వకంగా ఫిర్యాదు చేశారు. స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లో లిఖితపూర్వకంగా ఫిర్యాదు చేసి లింగంపల్లి గ్రామంలో మంత్రి కాకాని ప్రసంగించిన తాలూకు వీడియో ఉన్న పెన్ డ్రైవ్ ను జత చేశారు. అనంతరం వారు మీడియాతో మాట్లాడుతూ మే 11న మంత్రి కాకాని లింగంపల్లి గ్రామంలో ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా మాట్లాడుతూ తన శక్తి ఏమిటో తెలియక ఎగిరెగిరి పడుతున్నారని, 20 రోజుల తర్వాత వారిని దేవుడు కూడా కాపాడలేడన్నారు. గోవర్ధన్ రెడ్డి శక్తి ఏ విధంగా ఉంటుందో చూడాలనుకుంటే అది చూసి తట్టుకోలేరన్నారు. ఎవరైతే ఎగిరి పడుతున్నారో వాళ్ళని విడిచిపెట్టనని, ఖచ్చితంగా వాళ్ళని తరిమి కొడతానని బెదిరించారని, ఇలా ఎన్నికల నియమావళి ఉల్లంఘించడమే కాకుండా ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తికి వ్యతిరేకంగా నడుచుకున్న కాకాని అరెస్ట్ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. లేని పక్షంలో తాము ఎన్నికల అధికారులు, జిల్లా అధికారులను కలుస్తామన్నారు. కడప టీడీపీ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి మాధవిరెడ్డి తరపున శంకరపురంలో బూత్ ఏజెంట్ గా పనిచేసిన సిగ్లి ప్రసాద్ రెడ్డి ద్విచక్ర వాహనాన్ని గుర్తు తెలియని దుండగులు దగ్ధం చేశారు. దీంతో విషయం తెలుసుకున్న టీడీపీ పోలీస్ బ్యూరో సభ్యుడు శ్రీనివాసులు రెడ్డితో పాటు టీడీపీ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి మాధవిరెడ్డి ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని దగ్ధమైన ద్విచక్ర వాహనాన్ని పరిశీలించారు. అనంతరం బూత్ ఏజెంట్ సిగిలి ప్రసాద్ రెడ్డిని వివరణ అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు రెచ్చగొట్టే చర్యలు మానుకోవాలని, ఈ విషయంపై పోలీసులు వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు ఎన్ని రెచ్చగొట్టే పనులు చేసినా మేము మా కార్యకర్తలు శాంతియుతంగా ఉంటామని వారు పేర్కొన్నారు. డిప్యూటీ సీఎం తమ్ముడు అహ్మద్ బాషాను జిల్లా బహిష్కరించాలని టీడీపీ పోలిట్ బ్యూరో సభ్యుడు శ్రీనివాసులు రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. కడప నగరంలోని ద్వారకా నగర్లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ శాంతి భద్రతలకు డిప్యూటీ సీఎం అమ్జద్ బాషా విఘాతం కలిగించారని, డిప్యూటీ సీఎం అమ్జద్ బాషా తమ్ముడు అహ్మద్ బాషాను జిల్లా బహిష్కరించాలన్నారు. పోలీసులు పోలింగ్ ముందు చేయాల్సిన హడావిడిని పోలింగ్ అయిన తర్వాత చూపిస్తున్నారన్నారు. అన్ని పార్టీలను సమానంగా చూడాల్సిన పోలీసులు ఏకపక్షంగా తెలుగుదేశం పార్టీ వారిని మాత్రమే జిల్లా బహిష్కరణ చేస్తున్నారన్నారు. ఎన్నికలు పోలింగ్ రోజు చేయాల్సిన హడావిడి, శాంతి భద్రతలు కాపాడము, అవన్నీ చేయాల్సిన కార్యక్రమాలన్నీ కూడా పోలింగ్ అయిపోయిన తర్వాత జిల్లా అధికారులు, పోలీస్ యంత్రాంగం చేస్తూ ఉంది. కౌంటింగ్లో ఎప్పుడూ లేని నిబంధనలు, గతంలో ఎన్నో ఎన్నికలు చూసాం. ఎప్పుడు కూడా గృహ నిర్బంధాలు కానీ, అదేవిధంగా జిల్లా బహిష్కరణలు కానీ ఎప్పుడు చూడలే. మొదటిసారి ఇటువంటి వ్యవహారాలన్నీ చూస్తూ ఉన్నాం. అసలు కడప నగరంలో శాంతి భద్రతలకు ఆజ్యం పోసింది, విఘాతం కలిగించేదానికి ఆజ్యం పోసింది ఎమ్మెల్యే, ఆయన సోదరుడు. మళ్ళీ చెప్తున్నా, శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగించింది కడప నగరంలో మొదటిసారి ఈ కడప శాసనసభ్యుడు, ఆయన సోదరుడు. వాళ్ళ మీద ఆ రోజే పోలీసులు చర్య తీసుకుంటే, ఆ రోజే జిల్లా బహిష్కరణ చేసి ఉంటే ఎన్నికల్లో ఇన్ని గొడవలు అయ్యేటియా?
ఓపెన్గా వచ్చి స్థానిక ఎమ్మెల్యే, ఆయన అల్లుడు, ఆయన తమ్ముడు గౌస్ నగర్లో బళ్ళెక్కి రాళ్ళు వేస్తా ఛాలెంజ్లు చేస్తూ ఉంటే పోలీసు వాళ్ళు బాబు అని అడుక్కుంటా ఉన్నారు కొంతమంది. ఈరోజు ఎలక్షన్ కమిషన్ నుంచి తీవ్రమైన ఆంక్షలు, యాక్షన్ స్టార్ట్ అయ్యేసరికి మీ చేతులు దులుపుకునేదానికి, మీ చేతులు కడుక్కునేదానికి సామాన్యుల మీద జిల్లా బహిష్కరణలు, హౌస్ అరెస్టులు చేస్తారా? అందరినీ సమానంగా చూడండి అన్ని పార్టీలు అని చెప్పి అడుగుతా ఉండ పోలీసులు. నేను తెలుగుదేశం పార్టీలో ఏజెంట్గా కూర్చున్న వాళ్ళను, క్లస్టర్ ఇన్ఛార్జులను, యాక్టివ్గా పార్టీ కోసం పనిచేసిన వాళ్ళందరినీ కూడా జిల్లా బహిష్కరణ చేస్తారా? ప్రతి ఏడాది కొండేపాలెం శ్రీ అభయ ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో హనుమాన్ జయంతి ఘనంగా నిర్వహించడం జరుగుతుందని ఆలయ చైర్మన్ ముమ్మిడి సూర్యనారాయణ, ఆలయ ప్రధాన పూజారి మద్దిపట్ల రాంబాబు శర్మ చంద్రశేఖర్ పేర్కొన్నారు. స్వస్తి శ్రీ చంద్రమాన శ్రీ క్రోధినామ సంవత్సరం వైశాఖ మాస బహుళ దశమి సందర్భంగా కొండయ్యపాలెం శ్రీ అభయాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో శ్రీ హనుమాన్ జయంతి ఘనంగా నిర్వహించారు. అభయాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో ఆలయ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఉదయం స్వామివారి పల్లకి సేవ, పల్లవి పురవీధుల గుండా భజన సంకీర్తనలతో చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా 5 రోజుల పాటు ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తామన్నారు. శ్రీ అభయాంజనేయ స్వామివారికి పంచామృతాలు, పళ్ళ రసాలు, సుగంధ ద్రవ్యాలతో రుద్రాభిషేకం నిర్వహించడం జరిగిందన్నారు. సోమవారం 1,00,000 తమలపాకుల పూజ చేపట్టడం జరుగుతుందని తెలిపారు. జై శ్రీ అభయాంజనేయ స్వామి ఆలయం వద్ద హనుమత్ జయంతి శుభ సందర్భంగా 5 రోజులు పండుగ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నాం. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రత్యేకమైన పూజా కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నాం. ఈ కార్యక్రమంలో సోమవారం లక్షార్చన తమలపాకుల పూజా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాం. ప్రత్యేకంగా 50 మంది భక్తులు కూడా ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చి జయప్రదం చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ఇది ఈ ఆలయ ధర్మకర్త అయినటువంటి ముమ్మిడి సూరిబాబు గారు పర్యవేక్షణలో ఈ కార్యక్రమాన్ని అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. యావత్ కమిటీ మెంబర్స్ కూడా ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ కొండపాలని ఎప్పటిలాగే ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. మద్దపట్ల రాంబాబు శర్మ గారు ప్రధాన అర్చకులైనటువంటి మద్దపట్ల రాంబాబు శర్మ గారి పర్యవేక్షణలో కూడా ఈ పూజా కార్యక్రమం నిర్వహించి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎంతో ఘనంగా జయప్రదంగా చేయడం జరుగుతుంది. ఇట్లు ఆలయ కమిటీ ముమ్మిడి సూరిబాబు గారు, మద్దపట్ల రాంబాబు శర్మ గారు. నా పేరు చంద్రశేఖర్. అభయాంజనేయ స్వామి వారి యొక్క జయంతి మహోత్సవాల కార్యక్రమాలు ప్రతి సంవత్సరం కూడా వైశాఖ బహుళ పూర్వాభాద్ర నక్షత్ర శ్రీ అభయాంజనేయ స్వామి వారి యొక్క పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈరోజు మొదలు 5 రోజులు ఈ కార్యక్రమం బ్రహ్మోత్సవాల కింద నిర్ణయించబడింది. కావున భక్తులు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఉదయం సాయంకాలం కూడా రామ సంకీర్తన భజన, అలాగే అన్నదానము, భక్తులు ప్రతి ఒక్కరు కూడా విచ్చేసి ఈ పూజలో పాల్గొని తీర్థప్రసాదం స్వీకరిస్తారని కోరుతున్నాం. జేఎన్టీయూలో కౌంటింగ్ ఏర్పాట్లను జిల్లా కలెక్టర్, జిల్లా ఎన్నికల అధికారి జె నివాస్, జిల్లా ఎస్పీ సతీష్ కుమార్ పరిశీలించారు. ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియకు సంబంధించి కౌంటింగ్ కేంద్రాల వద్ద ఏర్పాట్లను యుద్ధ ప్రాతిపదికన పూర్తి చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్, జిల్లా ఎన్నికల అధికారి జె నివాస్ అధికారులను ఆదేశించారు. సాధారణ ఎన్నికలు 2024లో భాగంగా కాకినాడ జేఎన్టీయూలో వివిధ నియోజకవర్గాల స్ట్రాంగ్ రూమ్లు, ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లను జిల్లా కలెక్టర్, జిల్లా ఎన్నికల అధికారి జె నివాస్, జిల్లా ఎస్పీ ఎస్ సతీష్ కుమార్, జాయింట్ కలెక్టర్ ఎస్ రామసుందర్ రెడ్డి, వివిధ నియోజకవర్గాల రిటర్నింగ్ అధికారులు, రెవెన్యూ, పోలీస్, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్, పంచాయతీ, ఆర్డబ్ల్యూఎస్, డ్రామా, వ్యవసాయ, ఏపీ ఈపీడీసీఎల్, సమాచార, సర్వే, రోడ్డు భవనాల, పౌర సరఫరాల సంస్థ తదితర శాఖల అధికారులతో కలిసి పరిశీలించారు. జేఎన్టీయూ ప్రధాన ద్వారం వద్ద గుర్తింపు కార్డులు తనిఖీ, బస్సుల ద్వారా అభ్యర్థులు, కౌంటింగ్ ఏజెంట్ల లెక్కింపు కేంద్రాలకు తరలింపు. పిఠాపురం, ప్రత్తిపాడు, జగ్గంపేట, కాకినాడ పట్టణం, తుని, కాకినాడ రూరల్ నియోజకవర్గాలకు చెందిన స్ట్రాంగ్ రూమ్ల కౌంటింగ్ కేంద్రాల్లో జరుగుతున్న ఏర్పాట్లు, భోజనం వసతి, మొబైల్ ఫోన్ల కౌంటర్ స్టాల్స్, పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓట్ల లెక్కింపుకు సంబంధించిన ఏర్పాట్ల పనులను పరిశీలించి ఆయా శాఖల అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు. ఏలూరు జిల్లాలో ప్రముఖ హనుమాన్ క్షేత్రమైన జంగారెడ్డిగూడెం మండలం గురువాయిగూడెం శ్రీమద్ది ఆంజనేయ స్వామి క్షేత్రంలో హనుమాన్ జయంతి ఉత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహించారు. స్వామివారికి 1,00,000 తమలపాకులతో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. నిజ రూపంలో స్వామివారు భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. భక్తులు అధిక సంఖ్యలో స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. ఆలయ ప్రాంగణంలో ఆలయ వేద పండితులు ప్రత్యేక హోమాలు, వేద మంత్రాలతో ఘనంగా నిర్వహించారు. హనుమాన్ నామస్మరణతో మద్ది క్షేత్రం ఆధ్యాత్మిక శోభ సంతరించుకుంది. ఆలయ ఈవో ఆకుల కొండలరావు ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించారు. 9 గంటల నుండి
శ్రీ స్వామివారికి 1,00,000 తమలపాకులతో లక్షార్చన పూజా కార్యక్రమం అత్యంత వైభవంగా జరిగింది. ఈ పూజా కార్యక్రమంలో భాగంగా శ్రీ స్వామివారికి పంచామృత అభిషేకం కూడా జరగబడింది. భక్తులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం జరగకుండా, ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంగతులు జరగకుండా జంగాయగూడెం డిఎస్పీ గారైన రవిచంద్ర గారు, సిఐ గారైన రాజేష్ గారు, అలాగే లక్కవరం ఎస్ఐ గారు పోలీసు బందోబస్తు బాగా ఏర్పాటు చేశారు. సిఐ గారు, ఎస్ఐ గారు వారి సిబ్బందితో ఉదయం నుండి 6 గంటల నుండి భక్తులకు సేవలు అందిస్తున్నారు. భక్తుల సౌకర్యార్థం ఉదయం 10 గంటల నుండి అన్నప్రసాదం కూడా ప్రారంభించడం జరిగింది. భక్తులు ఈరోజు సుమారు 20,000 నుండి 25,000 మంది ఉంటారని అంచనా వేస్తున్నాం. సుమారు 10,000 మందికి పైగా అన్నప్రసాదం కూడా ఏర్పాటు చేశాం. భక్తులు 50 మంది శ్రీ స్వామివారి దేవస్థానంలో జరుపు హనుమత్ జయంతి సహిత కళ్యాణ మహోత్సవాల్లో పాల్గొని శ్రీ స్వామివారి కృప పాత్రలు కావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. జై శ్రీరామ్, జై హనుమాన్. సహిత కళ్యాణ మహోత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా ఈ రోజున ఉదయం 4 గంటల నుండి మా దేవస్థానం అర్చక స్వాములు, స్థానాచార్యుల వారు వివిధ పూజా కార్యక్రమాలు చేసి ఉదయం 5 గంటల నుండి భక్తులకు మండల ప్రధాన కేంద్రమైన దేవరపల్లిలోని చంద్రబాబు నాయుడు కాలనీలో గత కొద్ది రోజులుగా కరెంటు కోతలు మరియు లో వోల్టేజ్ సమస్యలతో కాలనీ వాసులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో స్థానిక విద్యుత్ ఉప కేంద్రం వద్ద ప్రజలు ధర్నాకు దిగారు. కేవలం 20 అవర్స్ పవర్ సామర్థ్యం కలిగిన వైర్ల ద్వారా కాలనీలో విద్యుత్ సరఫరా చేస్తున్నారని, నాసిరకం వైర్లు వాడడం వల్ల అవి వేడికి కరిగిపోయి మంటలు వ్యాపిస్తున్నాయని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. సదరు విషయాన్ని విద్యుత్ ఏఈ దృష్టికి తీసుకువెళ్లినా వైర్లు మారుస్తామని చెబుతున్నారు తప్ప ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవడం లేదని స్థానికులు వాపోతున్నారు. అలాగే కరెంటు సరఫరాలోని హెచ్చుతగ్గుల వల్ల ఇళ్లలోని గృహోపకరణాలు ధ్వంసమై తీవ్ర నష్టాలకు గురవుతున్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గత రాత్రి సుమారు 12 గంటల సమయంలో విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూట్ జరిగి స్తంభంపై మంటలు చెలరేగాయని, సకాలంలో ప్రమాదాన్ని గుర్తించడంతో పెను ప్రమాదం తప్పిందని, వైర్లు తెగి పక్కనే ఉన్న పూరి గుడిసెపై పడి ఉంటే తీవ్ర ఆస్తి నష్టం మరియు ప్రాణ నష్టం వాటిల్లేదని స్థానికులు వాపోతున్నారు. మీరు 5 సంవత్సరాలు ఎన్ని ట్రాన్స్ఫార్మర్లు పెంచారు ఇక్కడ? ఈ 5 సంవత్సరాలు కొత్త ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇచ్చారు, ఎక్కడ ఇచ్చారు? ఎన్ని ఏసీలు వచ్చినాయి, ఎన్ని కొత్త సర్వీసులు వచ్చినాయి, ఎన్ని వచ్చినాయి? దాన్ని బట్టి పెంచుకోవాలి కదా మీరు. మీరు పెంచుకోరు కదా ఏసీలు చెప్పండి. మాట్లాడండి, ఒకళ్ళు మాట్లాడండి. రాత్రి అంతా లేదమ్మా? లేకపోతే నిన్న పొద్దున్న కరెంట్ ఉండలేదు. 5 లైన్లకి మాత్రం నరకం చూపించేస్తున్నాడు. ముసలోళ్ళు, చిన్నపిల్లలు మామూలుగా లేదు మా జీవితాలు ఆడేసుకుంటున్నారు. మరి అడిగారు వచ్చిన ఎవరన్నా? 5 లైన్లకి ఎప్పుడు కరెంట్ ఉండలేదు. నడితే లైన్ మ్యాన్ అన్నాడు, లైన్ మ్యాన్ నడితే ఈగర్ అంటాడు. ఫోన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ పట్టించుకోరు. మాకు అసలు మేము నిద్రలో ఉండట్లేదు. పిల్లలు చంటి పెట్టి పెద్దోళ్ళు తప్పుకుంటున్నాము. ముసలోళ్ళు లేని వాళ్ళు చంటి పెడతారు. చెప్పమ్మా సార్, చెప్పమ్మా నువ్వు చెప్పు. ఏమైంది? ఇల్లు కాల్పడానికి ఏమైంది? ఇక్కడ మొత్తం మామిడి చెట్టు ఆపేసిందండి. ఇందాక కొట్టించానండి అవన్నీ. వాళ్ళు ఏం చేయలేదా? మీరే నరుకున్నారా? చేయనన్నారండి. పొద్దున్న అడిగాను. నేను అన్నాను ఏమండి ఇలాగ వస్తుంది కదా అంటే మాకు సంబంధం లేదమ్మా అన్నారు. లైన్ మ్యాన్ గారు ఇంకొక ఆయన మాకు సంబంధం లేదనేసి వెళ్ళిపోయారు. ఎంత బతిమారాను.
లెక్క చేస్తలేదండి ఆవిడని. నిన్న పొద్దు నుంచి కరెంట్ లేదు, నీళ్ళు లేవండి. పోయి గప్పమని ఏం కట్టేసింది లేకపోతే ఏం లేదు వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. ఏజెంట్లు సులువుగా కేంద్రాలకు చేరుకోవడానికి ప్రణాళిక త్వరగా సిద్ధం చేయాలంటూ ఎన్నికల అధికారి సుమిత్ కుమార్ ఆదేశం. తణుకులో 2 అంతర్జిల్లా నేరస్తులను అరెస్ట్. 47 లక్షల విలువైన వెండి వస్తువులను స్వాధీనం. టీడీపీ బూత్ ఏజెంట్ వాహనాన్ని ధ్వంసం చేసిన దుండగులు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిశీలించిన టీడీపీ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి మాధవిరెడ్డి. స్టూడియో తెలుగు న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి రేపటి బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.